ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ട് 1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നമുക്കുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഷെയർസ്, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, then third module final accounts of joint stock company, fourth one investment account, and fifth one insurance claim. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമുക്കുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഷെയർസ്, ഇൻ അഡീഷൻ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ദെൻ ESOP, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്. വളരെ ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Meaning and definition of a company. A joint stock company is an artificial person created by law with a perpetual succession, then formed for some common purpose with the capital divided into a number of transferable shares. Then a member of a joint stock company are known as shareholders. The liability of members of companies usually limited to face value of shares held by them. So joint stock company is an artificial person created by law with a perpetual succession and common seal. Then according to section 220 of Companies Act 2013, a company is defined as a company incorporated under this act or under any previous company law. So Companies Act 2013, company incorporated and registered under Companies Act 2013 or any other law, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഇതിനു മുമ്പുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 ആണ്. അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ട്രാവൻകൂർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2013 കമ്പനീസ് ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണോ പ്രിവെയിലിംഗ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അത് വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനീസിനെയും നമ്മൾ കമ്പനിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സോ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി. First one, separate legal entity. A company has a separate legal existence apart from its members. Therefore, a company can enter contract, sue and to be sued in corporate name and capacity. So, it's considered as a separate person, separate legal entity. Okay, then next one. Limited liability. A liability of every shareholder of a company is limited to face value of shares allotted to him. The personal property of shareholders is not liable for the debts of company. Only the liability is limited up to the face value of shares. Perpetual succession. It means continuous existence. Then its existence is not affected by death, insanity and insolvency of members. There is namala perpetual succession, സായാഹ്യ നിലനിൽപ്പ്. Then transferability of shares. The capital of company is divided into small denomination called shares subject to certain condition. These are freely transferable. Transferable shares is other features of company. Then total capital of company is divided into small denomination. ചെറിയ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ 1,00,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 1,00,000 രൂപ 10 രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള നമുക്ക് 10,000 ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Suppression of ownership and management. The owners are usually scattered over the wide area, so they entrust the management to a selected team of members called board of directors. അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓണേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലെ സ്ട്രാറ്റഡ് ചെറിയ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. Distribution of profit. The profit of company are distributed in strict conformity with the legal provisions of the same. Then
This is done by the payment of dividend calculated as percentage of paid up value of shares or at a rate per share. ഓരോ ഷെയറിനും ഏതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ്, ആ റേറ്റ് പ്രകാരം പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലായിരിക്കും കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20% ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 20% ₹2 ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ 10 ലാഖിനുള്ള ഷെയർ കമ്പനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലാഖിൻ്റെ 20% എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്ഡിലായിരിക്കും ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്. എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ law is to keep a prescribed set of books of account or any failure in this respect then attracts penalties. So കമ്പനി കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിൽ സ്പെസിഫൈ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ കോമൺ സീൽ. Then a company is not a natural person, hence it cannot be signed the document in the same manner as natural person would do. In order to enable the company to sign its document, it is provided with a legal and called common seal. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നും സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുക കോമൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ കോമൺ സീൽ ഇസ് affects all documents any person authorized to do so who also put his signature for and on behalf of company. കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ, ആ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സീല് ഇടുന്നത്. ദെൻ റൈറ്റ് ടു ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. The right of shareholders of the company to inspect its books of account is governed by Articles of Association, Annual Audit, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആനുവൽ ഓഡിറ്റ്. ആനുവൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് കമ്പൽസറി. ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പനി. ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. The term share capital denote the amount of capital raised or to be raised through issue of shares by a company. A term capital can be used differently in different situations. The following are the different kinds of share capital. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഓതറൈസ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ. It is the maximum amount of capital that can be raised by a company to issue of shares. The amount is mentioned in capital clause of Memorandum of Association. So, authorized, registered or nominal capital. Company start ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഓതറൈസേഷൻ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വരെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് റൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ, നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ. Next one, issued capital. Issued capital is the part of authorized capital which is offered for subscription to public. The part of authorized capital not offered for subscription to public is known as unissued capital. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അൺഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 1 crore സോ 1 crore ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് 50 lakhs ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ 50 lakh ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആകും. അപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ബാധിക്കും. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ, എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അത്രയും മാത്രം വേണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പോർഷനെ ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട പബ്ലിക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫേസ് ഓർ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക്. This is also include the face value of shares issued by the company for consideration other than cash. Then called up capital. It is that portion of subscribed capital demanded by the company from the shareholders on the shares allotted to him. അപ്പോൾ കമ്പനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഷെയർ ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് കോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ 10 രൂപയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വെക്കും. ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പബ്ലിക് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും. സോ ഷെയർ അലോക്കേഷൻ മണി. അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോൾ, സെക്കൻഡ് കോൾ, ഫൈനൽ കോൾ എന്നിങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത്. Balance subscribed, the balance of subscribed which is not having called up is referred as uncalled capital. Paid up capital. Paid up capital is that portion of called up capital of company which is actually paid by shareholders is known as paid up capital. അപ്പോൾ കോൾ വിളിച്ചതിൻ്റെ കമ്പനി കോൾ വിളിച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ പെയ്ഡ് അപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കമ്പനിയിലേക്ക് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി ലെസ് ദാൻ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ടു നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്. Then or call money may be some shareholders. Then call money by some of the shareholders. The unpaid portion of called up capital is called the calls in arrears. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോർഷൻ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫുള്ളായിട്ട് കോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മണി പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. Then shares. As per Section 4 of Companies Act 2013, a share is the shares in share capital of a company and include stock. A stock means a bundle of fully paid up shares put together for convenience. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വേർഡാണ് ഷെയറും സ്റ്റോക്കും. ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ സ്മോൾ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഷെയർ ഓഫ് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനി. സ്മോൾ ഡിനോമിനേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ്, ഒരു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ്, ഒരു ബെഞ്ചിനെയാണ് ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും കൺവീനിയൻസിനും വേണ്ടിയാണ് ഷെയറിനെ കൺവേർട്ട് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ 10 രൂപയുടെ 1 ലക്ഷം ഷെയർ ആയിട്ടാണ് കമ്പനി 1 ലക്ഷം ഷെയറാണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം 100 ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൽ വെച്ചാണ്, 10 ഷെയറിൻ്റെ ആയിട്ട് 10 ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 10 ഷെയറിന് 100 രൂപ. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് 10 രൂപ വെച്ച് 10 ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലിന് ഇപ്പം 100 രൂപ. അപ്പോൾ അതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, സ്റ്റോക്ക് എന്ന പേരിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. A share is a fractional part of capital of a company, then which is from the base of ownership and shows the extent of interest of members of company. A shareholders enjoy certain rights such as right to dividend, right to vote, and is liable to pay unpaid balance if any on the shares held by them and bound by the provisions of articles and memorandum of association. Then kinds of shares. First one, preference share capital. As per Section 43, preference shares are the shares which enjoy preferential right as to payment of dividend at a fixed rate during the lifetime of the company and as to return capital on winding up of the company. അപ്പോൾ 2 preferential right ആണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ്
rate during the lifetime of the company. കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും, പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ preference shares of the different kinds such as cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, redeemable preference shares and irredeemable non-redeemable preference shares, convertible preference shares and non-convertible preference shares. Then equity shares or ordinary shares according to section 43 of Companies Act 2013. An equity share is a share which is not preference shares. These are shares having no special right either for dividend or repayment of capital on winding up. പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ്, അഡീഷണൽ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇസ് എ നോർമൽ ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് then participate in profit available after all the preferential right have been fully satisfied. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. എ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ടു പബ്ലിക് to purchase the shares or debentures. A person who desires to invest money in shares or debentures of a company can obtain detailed information about it from the prospectus. അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ടു പബ്ലിക് ടു പർച്ചേസ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബഞ്ചർ. ഡിബഞ്ചറോ ഷെയറോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഷെയർസ്. Those who wish to subscribe to the shares of a company submit application for shares along with the required application money to ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിശ്ചിത ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഷെയറിന് എത്രയാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയോട് കൂടി എത്ര ഷെയറിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഷെയർസ്. പബ്ലിക്കിന് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഏത് ഷെയർ, അവർക്ക് എത്ര ഷെയറാണോ ആവശ്യം ആ ഷെയറിൻ്റെ നമ്പരും ഓരോ ഷെയറിന് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും കൂടി ചേർത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. Allotment of shares. After the last day of receipt of application, close of subscription list, the board of directors shall allotment of shares in consultation with the stock exchange. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10 lakh rupees ക്യാപിറ്റലാണ് ആവശ്യം. കമ്പനി 1 ലക്ഷം ഷെയർ, 10 rupeesൻ്റെ 1 ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം ഷെയർ പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ 1 ലക്ഷം ഷെയർ പബ്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അതിൽ താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പബ്ലിക്ക് അതിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Allotment of shares means issue of shares to application on the basis of application submitted by them. Before allotment of shares, it is to be assured that the company has received the minimum subscription. As per rule, allotment of shares is to be made within 120 days of issue of prospectus. Prospectus issue ചെയ്ത് 120 ഡേയ്സിനുള്ളിലായിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തണം. അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ പല മെത്തേഡിൽ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്, ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും. അതിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദെൻ അതിൽ കുറവാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then the minimum subscription is the minimum amount which in opinion of director must be raised in cash by issue of those shares to be provided for. Minimum subscription എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. The purchase price of any property to be acquired. Then any preliminary expense including commission payable by the company. Then the repayment of any money borrowed for the above expenditure. ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് എങ്കിലും എന്തായിട്ട് വന്നിരിക്കണം, മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് അതിനുള്ള എമൗണ്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും വന്നിരിക്കണം.
പിന്നെ ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈസ് ഡെസ്പാച്ചിങ് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ദോസ് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ടു ഹും ഷെയർസ് ഹാവ് ബീൻ അലോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലൈക്ക് വൈസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഗ്രറ്റ് ആർ ടു ബി സെൻഡ് ടു ഹും നോ ഷെയർസ് ആർ അലോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാത്തത് അവർക്ക് അവരുടെ ഷെയർ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്ററും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Making of call. A call is a demand made by the company on its members to pay the whole or part of unpaid amount on shares held by them. Making call ഫസ്റ്റ് കോൾ കമ്പനി വിളിക്കാം, സെക്കൻഡ് കോൾ വിളിക്കാം. കോൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തരാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി വിളിക്കുന്ന ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മേക്കിംഗ് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കമ്പനി കോൾ വിളിക്കും. A company can collect amount due from members in 2 or 3 installment called first call, second call, final call. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നീഡ് അനുസരിച്ച് എത്ര ക്യാപിറ്റലാണ് ആവശ്യം ഓരോ സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കോൾ, സെക്കൻഡ് കോൾ, തേർഡ് കോൾ എന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു.